پیپلز پارٹی کے یہ بڑی انٹرسٹنگ فائر والز بھی تو دیے نا آپ اس کی ہر جگہ. اور آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی پارلیمنٹ ڈیوائیڈ ہے نا اس پر. دیکھیں میرے گورنمنٹ نے آپ کو بھیجا سپریم کورٹ ایڈوائس کے لیے. اگر ادھر ہی بیٹھ کے ڈپٹی اسپیکر اس کی یا اسپیکر انٹرپریٹیشن کر دے کوئی اس کو نہیں روک سکتا. یس وہ ایڈوائس اچھے طریقے کے لیے کہ آپ یاد کریں ہم نے کہا سینٹ کے اندر ہاتھ کھڑے کر کے آپ ووٹنگ کرا لیں کہا نا. اور ہم ایڈوائس لے کے گئے سپریم کورٹ کے اندر اور جب یہ الیکشن ہونا تھا یوسف رضا گیلانی کا شو آف ہینڈس کے تھریے تو کیا کہتے تھے یہ سارے لوگ کیا کہتے تھے آئین اجازت آپ ابھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں نا اس ڈسکشن کو ذرا بڑھائیں گے. فیصل کریم آخر میری بات آخری جملہ کیا کہتے تھے یاد کرنے آتے کہ آئین اجازت نہیں دیتا شو آف ہینڈس کی سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک میں اس نقطے پہ مزید بحث ہو سکتی ہے. فیصل کریم صاحب السلام علیکم. ہو سکتی ہے ابھی کرتے ہیں بولا ہوا چائے منگوائیے آپ کے لیے کریں. صاحب السلام علیکم. ٹھنڈی چائے پلاؤ ان کو. فیصل کریم صاحب کیا حال ہے آپ کی خیریت سے؟ آج ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریروں پہ تقریریں لیکن ووٹنگ نہ ہوئی. اگر آج ووٹنگ نہیں ہوتی تو کیا لائے عمل ہوگا آپ کو؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا جو کہا گیا تھا کہ آج ووٹنگ شروع ہو گئی اور مجھے نہیں پتا کہ اسپیکر صاحب جو ہے صبح سے جو بھی ہو پوائنٹ آف آرڈرز پہ اجلاس چلا رہے ہیں کیونکہ کوئی بحث نہیں ہے کوئی تقریر پوائنٹ آف آرڈرز پہ ہی بات چیت ہو رہی ہے. اور 12 بجے تک میں سمجھتا ہوں کہ ووٹنگ ہونی چاہیے. اگر ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے پھر تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی اے والے ہمارے دوست کیوں بھاگ رہے ہیں عدم اعتماد سے. اگر ان کے پاس ممبرز نہیں ہیں, ممبرز پورے نہیں ہو رہے, ان کے اتحاد ان کو چھوڑ گئے ہیں تو پھر کیوں یہ چمٹے ہوئے کرسی کے ساتھ؟ ان کو تو اقتدار پسند نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے آپ سوئس کورٹس کو سوئس گورنمنٹ کو لیٹر کیوں نہیں لکھتے تھے؟ آپ ڈپٹی اسپیکر تھے. ایک منٹ مجھے پتا ہے آپ کا مجھے پتا ہے آپ کی جو مطلب ہے کہ جو غصہ ہے جو بھی ہے بڑاس ہے مجھے اندازہ ہے بہت ٹائم ملے گا آپ کو. سال ڈیڑھ اپوزیشن میں بہت ٹائم ملے گا. تھوڑا صبر کریں, میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں, شاید غلط ہو. دوسری بات یہ بتا دوں کہ یہ ہم سے این آر او مانگنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ایبسولوٹ نوٹ کہہ دیا ہے, بار بار این آر او مانگ رہے ہیں. میں آپ کی توسط سے این آر او کی ڈیٹیلز تو بتائیں, آپ سے کیا مانگ رہے ہیں, ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں, کیا این آر او ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز نہ بنے. ٹھیک ہے, کیسز تو دیکھیں اگر آپ نے کرپشن کی ہے, آپ نے لوٹ مار کی ہے تو آپ کے اوپر کیسز تو بنے. یہ میسج آپ کے پاس کون لایا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بتانے کی ضرورت, میں یہ سمجھ گئے ہوں گے عوان صاحب کہ ہم نے ایبسولوٹ نوٹ کہہ دیا ہے, ہم کوئی این آر او نہیں دینا چاہتے. کسی بندے کو کہا ہوگا بتا دیں, صحیح سوال پوچھ رہا ہے. کوئی بندہ ہوگا جو آپ کے پاس آیا ہوگا, آپ نے آگے سے انکار کیا ہوگا, وہ بندے کا نام بتا دیں. آپ گئے ہوں گے اس سے سوال کر کے تھوڑا صبر کریں, بہت جلدی انشاءاللہ وہ بندے کا بھی نام آ جائے گا. فی الحال ہم اس کو جواب دے دیا کہ ایبسولوٹ نوٹ. اچھا اگر ووٹنگ نہیں ایک سوال اگر اجازت نہیں ہوئی, انہوں نے ایک سوال پوچھا. میں چونکہ آپ آ گئے ہیں, جب گیلانی صاحب کے کیس میں خط نہیں لکھا تھا وہ آپ لوگوں نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ ہم نے بالکل ٹھیک کیا تھا. انہوں نے غلط کیا ہے سر. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں نا, اسی سے وہ ملا رہے ہیں اپنا پورا کیس. وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک تھا. دیکھیں ہمیں ہمارے گیلانی صاحب ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں, پھر اس کے بعد عدالت نے آپ کے ساتھ ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا؟ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا. دیکھیں وہ بلو بک کے مطابق, دیکھیں بلو بک کے مطابق ان کے الوی صاحب نے کیوں امیونٹی حاصل کی ہوئی ہے, ان کے پریزیڈنٹ نے کیوں امیونٹی حاصل کی ہوئی ہے؟ اکٹھے کرتے ہیں آپ کے وزیر اعظم جب امریکہ جاتے ہیں امیونٹی حاصل کرتے ہیں. استثنا تو کنڈی صاحب اس وقت زرداری صاحب نے بھی اس کو کہا تھا کہ استثنا جو اس وقت استثنا تو صدر کو ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کہتی ہے. نہیں سر, آپ ایک سیکنڈ رک جائیں کنڈی صاحب. اس وقت کورٹ کا یہ خیال تھا انٹرپریٹیشن آج جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے کرنی ہے, اس وقت بھی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی تھی جس کو ماننے سے آپ نے انکار کر دیا تھا. تو یہ یاد رکھیے گا, دس از ناٹ جسٹ اے سمپل کیس آف آئین کیا کہتا ہے. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کرنی ہے, اس وقت بھی اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی تھی, آپ نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا. یہ فیکٹ ہے. ہم نے مانا, ہمارے وزیر اعظم گئے, ہمارے دوسرے وزیر اعظم آیا. وہ خط پہنچا کدھر تھا؟ ایک سیکنڈ کنڈی صاحب, وہ خط کدھر پہنچا تھا؟ خط کہیں نہیں پہنچا تھا, خط یہی پہ تھا جہاں پہ میں تھا. تو سر امپلیمنٹیشن تو نہیں, سر تو امپلیمنٹیشن تو نہ ہوئی نا, کیونکہ تقاضا یہ تھا کہ خط لکھا جائے, وہ خط نہیں لکھا گیا تو گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ میں خط نہیں لکھ رہا ہوں اور اس کے اوپر انہوں نے کنٹمپٹ اس کو سزا دی. تو سر وہ انٹرپریٹیشن کی امپلیمنٹیشن نہیں کرے, کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن جو بھی کر لیں ممبرس ان کے پاس پھر بھی نہیں ہے نا. ساری دنیا دیکھ رہے ہیں ان کے اتحادی کو چھوڑ گئے ہیں.
जिस तरीके से इनको इतिहादी ये तो छोड़ में चैंपियन सबके है। सामने है, नो डाउट। 178 मेंबर इनके खिलाफ बैठे हुए हैं, अपने मेंबरान छोड़ गए हैं इनको। अच्छा। लेकिन उनके बावजूद भी 178 मेंबरान तो सारी दुनिया देख रही कुंडी है। साहब, आपको तो शायद- मेंबरान शायद आप चाहिए भी नहीं देख रहे होते। हो, शायद आपका आप भी देख बलूचिस्तान रहे हो, असेंबली में एक भी 178 मेंबर नहीं था, आपने मेंबर वहां अदम एतमाद कर दी थी, या तो फिर भी आप कुंडी साहब, कल से जो केपी के मिनिस्टर्स है वो भी ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे फोन कॉल्स आ रही हैं, पैसों की ऑफर हो रही है और यहाँ पे 20-21 बंदे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वो ऑन रिकॉर्ड आके आतिफ खान साहब भी कह के गए हैं, सब कुछ कह। ये केपी में कौन फोन कॉल्स कर रहा है? ये कुछ आपको वहाँ पे कोई और शिकायत है वहाँ पे इस तरह की फोन कॉल्स की? देखिए, उनको बोले जो उनको फोन कॉल कर रहे हैं उनके फोन टेप कर लें, उनके फोन टेप सामने ले आएं। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि 45 मेंबर्स का पीटीआई का ग्रुप बन चुका है और किसी वक्त आप देखें जमीर जा गया ना उनका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये सर कुंडी, एक सेकंड, मैं इजाजत है, मैं ये सवाल पूछना। अब आपने कहा कि उधर 45 लोग हो गए हैं। कुंडी साहब, आप उस आपकी लीडरशिप बैठी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अख्तर मेंगल साहब से जब सवाल पूछा गया बलूचिस्तान असेंबली का, उन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद आपके लीडर ही उनको चुप कराते रहे साथ बैठ के। आपको लगता है कि ये जमहूरियत ऐसे ठीक चल रही है कि कल कोई और उठे, पैसे लगाए, सीटें ऑफर करे, कुछ भी ऑफर करे, आपके 40 बंदे तोड़े, हुकूमत चेंज करे, दूसरी हुकूमत आ जाए? क्या ये आपको लगता है दुरुस्त प्रैक्टिस है या गलत प्रैक्टिस है? पैसों की सियासत बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर इनसे लोग नाराज है और उन्हें टिकटों की सियासत ठीक है सर, और उन्हें ग्रुप बनाया हुआ है तो उनको तो आप नहीं रोक सकते। कुंडी वो तो साहब, हमारे वो साथ कह नहीं रहे हैं शामिल कि हो रहे। पैसों की ऑफर इनके की जा अपना रही ग्रुप है। है। ये देखें, अब कौमी हमारे असम्बली में किसी जो लोग सवाल अजीब सा हैं करने और जो वाला है। आज इनसे अलग हुए हैं, क्या वो आप पहले वीडियो किसी के चलाएं खिलाफ बातें नहीं कर रहे थे? जिसमें सेनेट इलेक्शंस के अंदर केपी के एमपीएस खरीदे गए थे, वीडियोस हैं उनकी। उनमें से एक बंदा ये कह रहा है कि मैंने कुरान उठाया हुआ, ये पैसे मेरे बेटे को पकड़ा दो। सो कुंडी साहब, इससे सिलेक्टिव जो है। एक सवाल मेरा अवान साहब से एक सवाल है। जी ये सर, बताएं कुंडी कि साहब, जब- शुक्र आप भी सवाल जब करें। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हुई थी और आपके पास जब वो सेनेटर्स आए थे, क्या वो जमीर की आवाज के आए थे? बिल्कुल ठीक बात की। ये जो संजरानी साहब, ये पीटीआई के बाप के हैं, और बाप ये किसके साथ PTI बैठी के। हुई है? नहीं, लेकिन आप क्यों जस्ट में जा रहे नहीं, थे? सर, बाप नहीं, एक किसके साथ बैठी हुई है? पहली फुटेज का, जवाब ना सर, बाप किसके साथ बैठी हुई है, मुझे ये तो बता दें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ है। आपके साथ है? संजरानी किस पार्टी का है? उन्होंने वो 50-50 अच्छा 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 अच्छा, मैं मुझे नहीं समझ वो रहा। 50-50 समझ मुझे समझ नहीं है ना, कोई बाप के बाप से पूछना पड़ता है। वो लेकिन मैं ये- नहीं कह रहा। लेकिन ये तो हुआ ना कि सेनेट में आपके पास नंबर नहीं था, भाईजान, आप मेरा सीधे नंबर बिल तो है पास नहीं, करा। संजरानी पीटीआई को तो है ही नहीं। और जब तरीके संजरानी नाकाम हुई थी, सबसे ज्यादा अच्छा अगर लगे बाप आपकी पार्टी को भी वो फेवर मिला तो ठीक मिला। हम तो खुश होंगे। अच्छा, एक सेकंड, बाप पार्टी- आप कह देना तरीके बाप इंसाफ पार्टी को का वो फेवर बंदा मिला, ठीक था, मिला। तरीके इंसाफ का कैंडिडेट था और उसने ये काम किया। नुआंसेस पे गेम खेलते हैं सारे, नुआंसेस की गेम है। Selective- देखिए, हमारा तो नहीं था। हाँ, हम खुश बहुत थे। हाँ, हमने बड़ी कोशिश की, हमने रल मिल के वोट पूरे कर लिए। एक कह दे कि तरीके इंसाफ ने, अगर ये कह देना आज कि किसने काम किया था, बता दे, बताएं किसने इनके बंदे तोड़े थे, बताएं, खोल के भाई, बोले। आपने तोड़े थे, किसने अच्छा, तोड़े हमने- थे? उस वक्त तो जमीर की आवाज की और पैसा है। इतने- और ये अपने बंदे नहीं रख सकते, आप कहाँ तोड़ेंगे? तोड़ेंगे? ये अपने बंदे नहीं संभाल सके, आपने कहा तोड़ने देना? नहीं, उस वक्त ये रख सकते थे, अब नहीं रख सकते। आप डोनाल्ड ट्रंप न बने, आप एतमाद लोगों को भूल चुके हैं, लिहाजा आप दोबारा कोशिश करें, इत्यादि को साथ मिलाएं और कल आप साथ अगर मिल जाते हैं तो फिर आप हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पोजीशन में एतमाद लेके आए। चले, आखिरी सवाल कुंडी साहब, अगर ये आज वोटिंग नहीं होती तो फिर क्या होगा? अभी आप लोग 12 बजे के बाद क्या, उसके बाद का क्या लाए मिला? अभी दोनों काला कोट उसके बाद तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट तो फिर आप लोग घर चले जाएंगे, फिर सुबह सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे कि कोर्ट जब भी संडे। मामले जाएगा? ये ऐसे नहीं, ये तो मुत्तहिदा पोजीशन ने फैसला करना है कि घर तो ऐसे तो नहीं जाएंगे और इंशाल्लाह इनको घर भेज के हम शायद कर दें। ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद ये थे। आपके वजीरों ने इस्तीफे दे दिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और अली जैदी साहब ने। उनके फेसबुक अकाउंट्स पे नहीं, उनका फॉर्मर लिखा हुआ। अभी मेरे मैंने को ट्विटर फॉर्मर अकाउंट मेरा देखा। ख्याल है। आप शायद जिस दिन तहलील हुई थी, हाँ, उसके बाद तब्दील नहीं हाँ, किया हाँ, उन्होंने। तब्दील। उसके बाद तब्दील नहीं किया, वो उसके दिन ये सारे आपको फॉर्मर हो कुंडे ने गए। तो नहीं भेजा शायद? नहीं खुशी ये भी मैंने देख रहा हूँ। नहीं, ये पुराना है मेरा ख्याल है। हाँ, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, सर, ये सबने ये कर दिया था, हमने मतलब भी कह दिया था ये सर। हम मुस्तकबिल के लिए इन्होंने चले जी, ब्रेक पे हम जाएंगे, वापस आते हैं तो फिर इस डिस्कस आगे जारी रखते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें।